السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ ہم اس یوٹیوب چینل پہ جے ایس ٹی اور پی ایس ٹی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ آج ڈی او صاحب سکھر مکمل ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے آج کورٹ میں اور کیسا پروسیس رہے گا۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آئیے سنتے ہیں صاحب کی وائس۔ Newly to be recruited JSTs, PSTs. سب کو ہائی کورٹ میں جانے کے بعد جو ہے نا میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ آڈیو کے ذریعے نہیں دے سکا، تو انٹرنشپ کے انٹرویوز چل رہے تھے اور جیسے ہم ہائی کورٹ سے نکلے تو سیدھے اس میں ہم مصروف ہو گئے، اور ابھی میں آفس سے نکلا ہوں اور ٹریول کر رہا ہوں اپنے گاؤں کی طرف۔ آج ہمارا جو کیس تھا اسٹے ویکیٹ کرانے کے حوالے سے، تو بہت قوی چانسز تھے کہ اسٹے اٹھ جائے، اور 3 دفعہ جج صاحب نے جو پٹیشنرز کا وکیل تھا مسٹر سہیل کھوسو، ان کو کہا کہ بھائی چھوڑو، کیوں معاملے کو روکا ہوا ہے یا کیوں اسٹے کرواتے ہو، کمنٹ جمع ہے تو ہم کیس چلاتے ہیں، آؤ سامنے آرگیو کرو۔ تو پھر انہوں نے ایک کاؤنٹر ایفیڈیوٹ اور ٹائم لینے کی بہت ہی استدعا کی۔ 3-4 دفعہ جب اس نے اپیل کی تو جج صاحب نے قبول کی، اور بڑا ٹائم بھی مانگ رہا تھا، لیکن جج صاحب نے 5 دن دے دیے ان کو۔ ان کو کہا کہ مکمل آپ ریڈی ہو کے آئیں۔ اور میری مسٹر سکندر چتوئی صاحب سے اور دوسرے وہ بھی میرے بہت ہی پیارے اساتذہ ہیں پرائمری کے، وہ بھی ہائی کورٹ میں ملے، تو اسی معاملے پہ ڈسکس ہوئی۔ تو میں نے تو ان کو یہ کہا کہ آپ کو تو پروموشن سے زیادہ اپ گریڈیشن میں فائدہ مل رہا ہے، اور کل جو پی ٹی اے کا جو چیئرمین ہے مسٹر غلام رسول مہر صاحب اور جنرل سیکریٹری صاحب سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور باقاعدہ طور پہ جو ان کی ڈیمانڈس تھی وہ سب کی سب سیکریٹری صاحب نے منظور کر لی ہیں اپ گریڈیشن کے حوالے سے، اور اپنے ایڈیشنل سیکریٹریز کو بھی ڈائریکشن دے دی ہیں کہ آپ سب جو ہے نا ان کی جو سمری ہے وہ جلدی آج ہی موو کریں۔ تو شاید آج موو ہو گئی ہو یا۔ اور دوسرا میں نے ان کو کہا کہ دیکھو آپ لوگوں کو 30% جو ہے نا 16 گریڈ مل رہا ہے، تو اس میں بھی کافی نوجوانوں کا فائدہ ہو جائے گا، اور مزید جو ہے نا کچھ پرسنٹیج جو ہے نا 17 گریڈ کی ملے گی، اور ایک پی ایس ٹی جو سال نیچے دبا ہوا ہوتا تھا وہ اپنی ایک اچھی لیول میں آ جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ ابھی آپ لوگ اس معاملے پہ ضد دینے کے بجائے آپ اپ گریڈیشن پہ جائیں۔ تو کچھ ہمارے وہاں پیارے ہیں دوست، ایک واگو صاحب ہیں، کچھ دوسرے، وہ کہہ رہے تھے کہ سر ہم ابھی پی ایس ٹی سے جے ایس ٹی یا ایچ ایس ٹی، میں نے کہا دیکھو ابھی جے ایس ٹی لگو، پھر جے ایس ٹی کے بعد ایچ ایس ٹی، اس پہ تو بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو ادھر تو آپ لوگوں کو ایٹ اے ٹائم 5 گریڈ مل رہے ہیں اپ گریڈیشن کے، اس کے بعد جو ہے 16 گریڈ، پھر 17۔ تو یہ خاص طور پہ ہمارے جو ینگ پی ایس ٹیز ہیں ان کو آگے جا کے بہت بڑا اچھا فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیکریٹری صاحب نے یہ بھی ان کا مطالبہ مانا کہ دیکھو آپ لوگوں کو جو ٹائم اسکیل ہے وہ بھی 4 لیول میں ہم برقرار رکھیں گے۔ تو اندازہ کریں کہ ٹائم اسکیل جب ان کو 4 لیول میں مل جائے، مثال کے طور پہ جو 14 میں پی ایس ٹی ہے، اگر وہ ٹائم اسکیل اگر اس کو ملے تو 15 پھر 16 17 وہ ٹائم اسکیل الگ ملے گا۔
जो 16 में PhD होगा उसको टाइम स्केल 16 से स्टार्ट होगा, 16, 17, 18, 19, और जो PhD होगा 17 में ना उसको 18, 19, 20 समझोगे, वो भी 20 तक चले जाएंगे टाइम स्केल में, और ये सारे उनका सारा सेटअप HST के इक्वल हो जाएगा। लेकिन बात है कि मैंने उन्हें कहा कि भाई देखो अना छोड़ दो, ये मुझे अना का मसला लग रहा है, वरना नुकसान तो PhD का नहीं हो रहा है बल्कि उनका फ़ायदा होने जा रहा है। तो बस अभी उन्होंने एक पटिशन फाइल की है तो बंदा उसको डिफेंड करता है, और मेरा यही काम था कि मैं उनको थोड़ा सा मुतमईन करूं, मोटिवेट करूं, और बाकी रूल्स वगैरह अंडर जो है ना वो फ्रेमिंग है, वो फ्रेम हो रहे हैं, वो उस पे कमेटी जो रूल्स RRC रिक्रूटमेंट रूल्स कमेटी होती है जो जिसका चेयरमैन सेक्रेटरी SNGAD होता है, कल शायद इसकी मीटिंग भी हो गई है और मज़ीद इस पे काम होगा। तो ये और अपग्रेडेशन की PhD की समरी शायद आज मूव कर गई है, नहीं तो सेक्रेटरी के टेबल पे है, और सेक्रेटरी ने यहाँ तक भी हालांकि उसका इतना टाइम निकालना ये चीज़, उन्होंने कहा कि समरी में खुद ले जाऊँगा मिनिस्टर साहब के पास, फिर चीफ सेक्रेटरी के पास, फिर CM के पास। तो देखो इतनी बड़ी फेवर वो असातिज़ा की कर रहे हैं, तो और क्या करें। तो अभी ये जो रिक्रूटमेंट चल रहा है इसमें ये चीज़ें थोड़ी सी रुकावट हो रही हैं, सिस्टम रुका हुआ है। और PhD पे तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने स्टेटस अपनी ब्रांच वालों से लिया, वो कह रहे थे कि सर अभी 95% हम काम कर चुके हैं, अभी थोड़ा सा हमें रीवेरीफाई करने दें, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि एरर हो जाए और किसी को नुकसान हो जाए और उस तरह की चीज़ें हो रही हैं। समझो कि हमारा अभी प्रोसेस जो है ना रिव्यू की तरफ है, बाकी तो तकमील हो गया है इंशाल्लाह ताला। देखते हैं कल परसों तक हमें अंदाज़ा हो जाएगा, ताकि मैं आप लोगों को डेट बताऊंगा। तो तब तक आप सब लोग सब्र से काम लें, तहम्मुल से काम लें। गवर्नमेंट आप सीरियस है, हमारे मिनिस्टर साहब बहुत सीरियस है आप लोगों के लिए। देखो ये सारी मिनिस्टर साहब की मेहरबानी है कि आप सब लोग आए हो, वरना शुरू में देखो 1300 लोग तो पास हुए थे टोटल, कितनी लीनियंसी दी है उन्होंने, और अच्छे तरीके से आप सब लोग को उन्होंने लिया है। तो कभी कभी इस ग्रुप में इस तरह के कमेंट्स आ जाते हैं कि भाई गवर्नमेंट नहीं चाहती है, या गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं है, या ये नहीं है। भाई कोर्ट में तो गवर्नमेंट गई भी नहीं है ना, दूसरे गए हैं, वो कोई गवर्नमेंट के लोग थोड़े ही हैं, वो तो आप और हम यहाँ के लोकल लोग हैं। तो इस तरह की गुफ्तगू से भी थोड़ा सा बचें, और जो लोग आपके मोहसिन हो तो उनकी ज़रूर आप उनका एहसान माने। हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, मिनिस्टर साहब हैं, इवन CM साहब हैं, और सारे लोग देखो ना ये मेरिट को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरिट उन्हीं की वजह से, वरना कोई सिस्टम अपने हाथ में लेना और उन चीज़ों को मैनेज करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन ये मेरिट आप लोगों के सामने है। तो इंशाल्लाह ताला आप बेफिक्र रहो, ये मरहला इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, और आप लोगों की का जो ये इंतज़ार है ख़त्म हो जाएगा, और बहुत ही जल्द आप लोगों को आर्डर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में तो बिल्कुल 100% तकमील भी हो चुकी है। तो बस जल्दी अनकरीब ये सारी चीज़ें जो है ना फाइनलाइज होंगी, और आप लोगों को कॉल्स आ जाएंगी कि आए अपने ऑफर आर्डर्स लें। तब तक आप मेहनत करें और सब्र से काम लें, तहम्मुल से काम लें, अच्छी गुफ्तगू करें, अच्छा अंदाज़ अपनाएं। आप टीचर होने जा रहे हैं तो आप वो टीचर की जो क्वालिटीज़ होती है ना वो अपने अंदर जो है ना अपनाएं। जज़ाकुमुल्लाह। हाफिज़ शहाबुद्दीन इंडर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी सक्कर। सो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।